नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 8 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ताहा पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर भुवनेश्वर कटक रु पुरी रु पारादीप अर्थनैतिक कॉरिडोर शुभारंभ। ओडिशा भिजन 2047 साजिब मुख्य ग्रोथ इंजिन। भुवनेश्वर कटक रु पुरी रु पारादीप अर्थनैतिक कॉरिडोर शुभारंभ। ओडिशा भिजन 2047 मुख्य ग्रोथ इंजिन हेब बीसीपीआर। लोकसेवा भवन में बीसीपीआर अधीन अनेक गुड़िए प्रस्तावक प्रकल्प गुड़िकर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। याद्वारा यह अंचल गुड़िकर पर्यटन भित्तिक सांस्कृतिक और ऐतिह्य अर्थनीति भाव प्रोत्साहित करिबो। एही प्रकल्प द्वारा ओडिशा पूर्व भारतर एक प्रमुख बंदर भित्तिक शिल्प और लॉजिस्टिक हब रे परिणत होई परिबो। एही कॉरिडोर रे 4टी जिला पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर सामिल कर 11,892 वर्ग किलोमीटर अंचल एही कॉरिडोर परिव्याप्त। एही अंचल समृद्धि भित्तिभूमि संस्कृति अनुकूल, नवसृजन अनुकूल, प्रकृति अनुकूल आधारित। पुरीर सांस्कृतिक गरिमा, पारादीप बंदर नगर, आईटी एजुकेशन हब भुवनेश्वर, ऐतिह्य संपन्न कटक सहर ए अंचल को भिन्न परिचय देव। ओसीटी प्रकल्प और 30टी ढांचागत नीति को योजना प्रस्तुति होइछि। 2025 राज्यर जीडीपी को यही 4टी अंचल अवदान 19%, $22.38 बिलियन रही। 2047 सुधा यह अंचल अवदान 15 गुणा वृद्धि करने को लक्ष्य रही, अर्थात $500 बिलियन को पहुंचाइबा लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर खाली पड़िथिबा सरकारी गृह को सुलभ भड़ा घरे परिणत करिवे सरकार। सहरांचल रे गरीब, प्रवासी श्रमिक और श्रमजीवी जनसाधारण सुलभ आवास सुविधा बढ़ाइबा दिगरे ओडिशा सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करछन्ति। प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल 2.0 अधीन सहरांचल रे थिबा केंद्र और राज्य सरकार खाली एवं अव्यवहृत घरगुड़ी को चिन्हट कर सेगुड़ी सुलभ भड़ा गृह परिणत करने प्रक्रिया आरंभ होइछि। एही पदक्षेप अनुसार नगर उन्नयन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी राज्य सरकार विभिन्न विभाग को पत्र लिखि सेमानक अधीन थिबा एहिपरि खाली और अव्यवहृत सरकारी गृह चिन्हट करने को अनुरोध करछन्ति। चिन्हट होइतबा संपत्ति संपर्कित तथ्य गुड़ी को ओडिशा अर्बन हाउसिंग मिशन को प्रदान करबा पई समस्त विभाग को कुहा जायछि। एही तथ्य संग्रह प्रक्रिया समाप्त पर चिन्हट गृह गुड़ी को पुनः निर्माण मरामती करी बासोपयोगी कराजिबो एवं पर्यायक्रमे सेगुड़ी को भड़ा आवास उपरे उपलब्ध कराजिबो। परवर्ती खबर आईन मंत्री को बड़ सूचना। बॉडी कैमेरा पिंधिबे चढ़ाऊ टीम। प्रमाण अभाव खसी पारिबेनी अभियुक्त। राज्य में खूब शीघ्र लागू हेबो नुआ अबकारी आईन। प्रक्रिया शेष होगा पर अबकारी आईन अनुपालन करा। एने अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देछन्ती। अबकारी विभाग पक्षरु निशामुक्त ओडिशा अभियान जोरदार हेबो। अवैध निशा कारबार रोकवा पई भी पदक्षेप नियाजिबो। चढ़ाऊ बेले एनफोर्समेंट टीम बॉडी कैमेरा पिंधिबे। या द्वारा कोर्टे वीडियो प्रमाण दे पारिबे तदन्तकारी ऑफिसर। प्रमाण अभावर आउ अभियुक्त आउ खसी पारिबेनी बोली मंत्री कहते। एथि सहित अबकारी कर्मचारी और ऑफिसर को सशस्त्र बाहिनी करने प्रक्रिया चलता मंत्री सूचना देछन्ती। परवर्ती खबर मामुक्त हेला रायगढ़ जिला। आत्मसमर्पण कले 15 माओवादी। भोसुड़ुछि लालगढ़, मामुक्त हेला रायगढ़ जिला। आत्मसमर्पण करछन्ती निखिल और इंदु समेत 15 हार्डकोर माओवादी। बासधरा, घोमुसर, नागावली और डिविजन मोट 15 जन माओ कैडर अस्त्र सह आत्मसमर्पण करछन्ती। एने एडीजी आंटी नक्सल ऑपरेशन संजीव कुमार पंडा सामाजिक सम्मेलन में सूचना देछन्ती। माओ दंपति निखिल और इंदु मुंड उपर 1,98 लाख टंकार पुरस्कार राशि रहितला। सेमानक निकटरू 14टी बंदूक, 2टी AK-47, 5 SLR, गोटे स्टेन गन, गोटे इंसास राइफल सह गुली जबत होइछि। आत्मसमर्पण करथिबा माओवादी माने नियमगिरी पाददेश रे रही बाघुना डिविजन को परिचालना करथिले। मुख्य स्रोतरे सामिल हेबा परे आत्मसमर्पणकारी को समस्त सरकारी सुविधा मिलिबो। परवर्ती खबर पुलिस एसआई कालिंकरी आउ जणे दलाल गिरफ। ओडिशा पुलिस एसआई कालिंकरी घटना रे सीबीआई आउ एक दलाल को गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त को एपीली सीताराम बोली चिन्हट करा जायछि। एपीली सीताराम को संपृक्तिर प्रमाण पाइबा परे अधिकारी माने ब्रह्मपुरु ताकु धरिथिले। पचराचरा समय मिलिथिबा प्रमाण आधार रे सीबीआई ताकु एकाधिक नोटिस जारी करिथिला। पचराचरा पई हाजर हेबाकू निर्देश देइथिला।
यापर संस्था शुक्रवार तांको आनुष्ठानिक भाव में गिरफ करथिला एवं आज ताको कोर्टे हाजिर कराजिबो। एही घटनार मुख्य षड्यंत्रकारी शंकर पृष्टि समेत 16 जन अभियुक्तों विरोध में सीबीआई प्राथमिक चार्जसीट दाखल कर सारी तदंत जारी रही। प्रमाण सामना को आसिया परे आहुरी गिरफ्तारी हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर मार्च को घुंचिला महानदी जल विवाद शुणाणी। महानदी जल विवाद शुणाणी मार्च 14 तारिख को घुंची। फेब्रुआरी शेष सप्ताह मार्च प्रथम सप्ताह मध्य स्पॉट विजिट कराजिबो। ट्रिब्यूनाल स्पॉट विजिट कर सारिबा परे मार्च 14 तारिख में शुणाणी हेबो। एप्रिल 13 तारिख में ट्रिब्यूनाल अवधि शेष होबाकू जाउछि। तेबे ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ 2027 मार्च 27 पर्यंत ट्रिब्यूनाल अवधि वृद्धि पाई केंद्र सरकार को अनुरोध करछन्ति। ट्रिब्यूनाल चेयरपर्सन पद खाली थिबारु 9 मास कार्य होई नथिबा बेले कार्यक्रम विलंबित होइछि कहछन्ति एजी पीतांबर आचार्य। ओडिशा चाहुछि केंद्र मध्यस्थता। सूचनायोग्य महानदी जल विवादर समाधान लगी महानदी ट्रिब्यूनाल 2018 मार्च में गठन होता। नियम अनुसार यह विवादर अंत 3 वर्ष मध्य हेबा कथा। मात्र प्रथम पर्यायर यह बढ़ी 2023 मार्च में फैसला हेबाकु थिला। हेले परवर्ती पर्यायर राज्य सरकार को अनुरोध क्रमे जलशक्ति मंत्रालय पक्षरु यार कार्यकाल 2026 एप्रिल 13 जाए बढ़ा जायथिला। परवर्ती खबर महानदी जल विवाद बीजेपी सरकार को ये कौन आंतरिकता बोली प्रश्न कले नवीन। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल शनिवार 50तम शुणाणी थिबा बेले पुणी मार्च 14 को घुंची शुणाणी। उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ ट्रिब्यूनाल पूर्व 49 शुणाणी कौन समाधान हो पारि नहीं। ट्रिब्यूनाल एपर्यंत जल बंटन संपर्क में कौन अंतरीण बा चूड़ांत रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रदान करना। तेणु आज शुणाणी उपरे समस्त नजर रही यह पुणी घुंची। यह सरकार को पुणी समालोचना करछन्ति विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक। गत वर्ष अगस्ट मासरे उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ आपस आलोचना माध्यम महानदी जल विवादर समाधान पाई प्रयास आरंभ करथिले हैं आज पर्यंत यार समाधान बाहरी पड़िला नहीं। परवर्ती खबर धान मंडी में व्यापक अव्यवस्था राज्य रास्तार चाषी प्रतिबाद। मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक लुगेल पंचायत धान मंडी में व्यापक अव्यवस्था अभियोग। राजरास्तार धान पकाई चाषी प्रतिबाद। कालीमेलार मोटू को संजोग कर 326 नंबर जातीय राजपथ अवरोध कले शह शह चाषी। मंडी अचलावस्था को नहीं राजरास्तार प्रतिबाद करछन्ति चाषी। मंडी में बिक्री हो पारुनी धान। चित्त काकर उजागर हो धान बिक्री अपेक्षा चाषी आरंभ झुंटुछि मंडी। गोटे दुटी स्थान नुहे कालीमेला ब्लॉकर विभिन्न मंडी में चरम विशृंखला होतिबार अभियोग होइछि। चलित वर्ष गोटे भी मंडी सठिक ढंग से चलु नथिबा चाषी अभियोग करछन्ति। धान बिका एबे चाषीक पई जंत्रणा पालटिछि। केतेबेले टोकन मिलुन तो आउ केतेबेले मंडी खोलुनी आउ जेउठी मंडी खोलुछि सेठु धान उठुनी। एमिति जाबतीय समस्या दे गति करछन्ति चाषी। फल शुक्रवार दिन लोकेल पंचायत सरपंच सुरेश संधि और स्थानीय चाषी कालीमेलार मोटू को संजोग कर मुख्य रास्ता अवरोध करथिले। परवर्ती खबर श्रमिकों परिश्रम और दक्षता बदल भारत अर्थनीति मजबूत होइछि। धर्मेंद्र श्रमिक कल्याण केवल एक सांगठनिक कार्य नुहे बरं यह एक दायित्ववान वैचारिक आंदोलन जहाँ राष्ट्र निर्माण मूलतः सदृश। शनिवार महाप्रभु श्री जगन्नाथ पवनधाम पुरी आयोजित भारतीय मजदूर संघर 21तम अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन में जोगदे कहते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रमिक मानक देश गठन मुख्य आधारशिला भाव अभिहित करने सह श्री प्रधान कहते भारतीय संविधान आदर्श श्रमिक सम्मान पाई भारतीय मजदूर संघ सर्वदा समर्पित। संगठन निजर प्रतिष्ठा काल राष्ट्रहित श्रमिक कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारतर संकल्प सहित कार्य करी श्रमिक अधिकार मर्यादा और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करिबारे प्रशंसनीय भूमिका ग्रहण करिछि। परवर्ती खबर सोना और रूपा किनिबारे लागिला रोक पुणी बढ़िला दाम। पुणी बढ़िला सोना रूपा दर 2 दिन कमिया परे लगातार 2 दिन हेला बढ़ी चलिछि उभय सोना और रूपा रेट। दिनकरे सोना दर 2890 टंका और रूपा 5000 टंका बढ़िछि। 24 कैरेट सोना दर 10 ग्राम पिछा 2890 टंका बढ़ी। वर्तमान 24 कैरेट सोना दर 1,56,600 टंका रही। सेपरी 22 कैरेट सोना दर 10 ग्राम पिछा 2650 टंका वृद्धि पाई 1,43,550 टंका। सेपटे रूपा किलो पिछा दर वृद्धि पाई 2,85,000 टंका। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सोना दर 1,56,600 टंका रही। सेपरी 22 कैरेट सोना दर 1,43,550 टंका छुई। सेपरी राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,56,600 टंका रही बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,43,550 टंका को पहुंची। परवर्ती खबर मार्च 31 सुधा खाता को आसिबो महंगा भत्ता। अष्टम वेतन को अपेक्षा करथुवा कर्मचारी खुशी खबर। सरकारी कर्मचारी हित में एक बड़ निष्पत्ति नहीं सुप्रीम कोर्ट। बाकी थिबा महंगा भत्ता डीए देय संपर्कित मामलार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दी
बकेया डीएर 25% राशि 6 मार्च मध्य कर्मचारी को प्रदान कराଯାऊ। यह सह बाकी महंगा भत्ता किभଳି ओ केते किस्ती दियाजिब सेथिपाई सुप्रीमकोर्ट पूर्वतन जज इंदु मल्होत्राଙ୍କ अध्यक्षताରେ एक कमिटी गठन କରିଛନ୍ତି। सुप्रीमकोर्टर ଏହି ରାୟ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ कर्मचारीଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ कर्मचारीଙ୍କ 2008 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବାକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 18% ହାରରେ ଡିଏ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% ଡିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଡିଏ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିଲେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟଗିରିରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 11.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 12.2 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିଳିଗୋଡ଼ାରେ 8.7 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 14.8 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 14.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 12.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 15.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଲଢ଼ିବେନି ନିର୍ବାଚନ। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେବ। 45 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳ ନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି ବୋଲି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲା, ଆବେଦନ ଖାରଜ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ସି ବେହେରା ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସାର୍ଖିଆସ୍ଥିତ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସହ ଟ୍ୟାଗ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର +2 ସଙ୍ଗୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳାଇଲେ ଏହା ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଯୋଜନା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଜନେସ୍ ପରମ୍ପରାରେ କଟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗରିମାରେ ପୁରୀ ଓ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶରେ ପାରାଦୀପ ହେଉଛି 4 ସହରର ବିଶେଷତା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ। ମେଟାଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ବାୟୋଟେକ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, କେମିକାଲ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଇଟି ପରି 80ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 30ରୁ ଅଧିକ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା BCPPER ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ରାଜୀବ ଗୌବା, CEO BVR ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର 2 ଦିନିଆ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାଲେସିଆ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱାର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହ ମୋର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ
ବଳିଷ୍ଠ କରିବା, ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ନବସୃଜନ ସହଭାଗିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସହଯୋଗୀକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତ। ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଭାରତ ମାଲେସିଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶହୀଦ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 1 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଜମି, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦ ସେନାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ଏକର କୃଷି ଜମି କିମ୍ବା 5 ଡିସମିଲ୍ ଆବାସିକ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ଭୂମି ସୁଧାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭୂମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। କେବଳ ସେନା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିହାର ସରକାର ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ବିହାର ସାମରିକ ପୁଲିସ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସେନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ, ସୀମାନ୍ତ ସ୍କାଉଟ୍ସ, ବିଆରଏଫ୍, ଲୋକ ସହାୟକ ସେବା, ଏନସିସି, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଆଦିର ଯବାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ରୋହିତଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ହ୍ରାସ। ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର 2 ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ A+ ବର୍ଗରୁ ଖସାଇ B ବର୍ଗକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ A+ ଗ୍ରେଡ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲବ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ ଏବେ କ୍ରିକେଟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାହ୍ୟାରେ ଅବନତି କରାଯାଇଛି। ସେପରି A ଗ୍ରେଡ୍ରେ କେବଳ 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟି-20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଋଷଭ ପନ୍ଥ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ B ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ଓ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କୁ ଓ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ Aରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେପରି ରେଣୁକା ଠାକୁର, ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ସ୍ନେହା ରାଣା ଓ ରୁଚା ଘୋଷଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ Bରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାନଲେ ଆକଳନ 2026 ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ ପଏଣ୍ଟ ଛୁଇଁପାରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଦେଶର ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି। ବଜାର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରେଟିଂ ଲାଭ କରିବ। ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେନ୍ସେକ୍ସ 1,07,000 ପଏଣ୍ଟ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାନଲେ ଆକଳନ କରିଛି। ଆରବିଆଇ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ସହ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ସୁଗମ ହେବ। ନଗଦ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ, ସରକାରଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି, ଟିକସ ହ୍ରାସ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାନଲେର ଇକ୍ୱିଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ରିଧମ ଦେଶାଇ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ ପାରେଖ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବଜାରରେ ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା ରହିଛି। ସେଭଳି ଚୀନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ଥରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗମନ ବଢ଼ିବା ଆଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ। ଗତକାଲି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଛି ଭାରତ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏଏନ୍ଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2026ର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଆମ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଉପରେ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯେପରି ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅପରାଜିତ ରହି ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ବିସିସିଆଇ ଦଳକୁ 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଲା ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି। ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଭାରତ ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତ୍ୱର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଅଗ୍ନି-3ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି କଥାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବେଳେ ସବୁ ପରିଚାଳନା ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନଙ୍କର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସତ୍ୟପାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଗ୍ନି-3 ଏକ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ରେଞ୍ଜ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ରୁଷ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା 25% ଶୁଳ୍କ ହଟାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ତରିମ ଚୁକ୍ତିର ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନୂଆ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କହିଛି ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଏକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୱାଶିଂଟନ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଥିବା ଟାରିଫକୁ 25%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 18%କୁ ଆଣିବ। ଭାରତ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ, ବିମାନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଜାଳେଣୀ କୋଇଲା ସହ 500 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରୋଧ ବାହାନାରେ ୟୁ-ଟର୍ନ ନେଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେବେଠାରୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲାଣି, ସେବେଠାରୁ କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ନାଟକ କରୁଛି ଓ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁ-ଟର୍ନ ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପଲଟିଯିବ। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁ-ଟର୍ନ ନେବା ପାକିସ୍ତାନର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ କେତେକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପତ୍ର ଆଇସିସିକୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାର ସଂକେତ ଦେଲାଣି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରୋଧକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପାକ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ପତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଘାଳୟ ରାଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଜୟନ୍ତିଆ ହିଲ୍ସରେ ବେଆଇନ ରାଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ବେଆଇନ ଖଣି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ଖଣି ମାଲିକ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ସିଲଚର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏନ୍ପିର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାରିକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଢେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ 12 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରହମାନ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାରିକ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିଶେଷ କରି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାରିକ ରହମାନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଏନ୍ପି ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଋଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନିବେଶ ଚାଳିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆମ ସରକାର 2034 ସୁଦ୍ଧା $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ବିମାନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମଣି ଏବଂ ହୀରା, ଘଣ୍ଟା, ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସଂଶୋଧିତ ବିହନ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ସୋୟାବିନ୍, ମକା, ଚାଉଳ, ଗହମ, ବାଜରା, କଦଳୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଚେରି, କଞ୍ଚା ଚଣା, ତୈଳବୀଜ, ବାଦାମ, ଇଥାନଲ ଏବଂ ତମାଖୁ ଉପରେ ଆମେରିକାକୁ କୌଣସି ରିହାତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆମର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ହରାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କଲା, ଶେଷ ଓଭରରେ ଜିତିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ବି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 3 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହାରିଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ 19.5 ଓଭରରେ 147 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ
37 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ ଡି ଲିଡ୍ସ 30, ମାଇକେଲ ଲେଭିଟ୍ 24 ଓ କଲିନ୍ ଆକରମ୍ୟାନ୍ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସଲମାନ ମିର୍ଜା 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅବରାର ମହମ୍ମଦ, ସାଇମ୍ ଆୟୁବ ଓ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 148 ରନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 2 ଓପନର ସାଇବିଜାଦ ଫରହାନ ଓ ସାଇମ୍ ଆୟୁବ ପ୍ରଥମେ ୱିକେଟ୍ରେ 27 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ରାଗିଗଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚୀନ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାଲ ଅଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରନୱାତ। ରାହୁଲଙ୍କ ମାଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କେହି କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଜୀ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦବଳୀ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସୀୟ ସୁଟିଂ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଏଲା ଭେନିଲ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଂ ସୁଟିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଚାଲିଥିବା ଏସୀୟ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଏଲା ଭେନିଲ ବାଲାରିବାନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ବର୍ଗରେ 252 ଅଙ୍କ ହାସଲ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଜାପାନର ମିସାକି ନବାଟା 251.5 ଅଙ୍କ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ମେଘନା ସଜନାର 229.5 ଅଙ୍କ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟା ବୋରସେ 209 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏସୀୟ ସୁଟିଂରେ ଏହା ହେଉଛି ଏଲା ଭେନିଲଙ୍କ ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲେସିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ୟୁପିଆଇ। ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନବସୃଜନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲେସିଆ ସହିତ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଏକ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ସେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱାର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଦାନରେ ଆରଏସଏଫର ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, 24 ମୃତ। ସୁଦାନରେ ଆରଏସଏଫର ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ସୁଦାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଦଳ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସୁଦାନର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 8 ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ ଅତି କମ୍ରେ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତର କର୍ଡଫାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ରାହାତ ସହର ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ସୁଦାନ ଡାକ୍ତର ନେଟୱାର୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଡାକ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିଟି ଉତ୍ତର କର୍ଡଫାନ୍ର ଦୁବେଇକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୁଟୁନି ବିବାଦ, ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ପରେ ଏତଲା। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ ବିବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦର ଅଡୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ। କଳାକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମା ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ। ଏନେଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ନାଣ୍ଡୁ ଧଳଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ନାଁର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖଳନାୟକ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। 5ରୁ 6 ଦିନ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସି କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମାନସିକ ଚାପ ସହି ନପାରି ସାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ସକାଳୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ପୁଅକୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ଆଇଫୋନ, ନାସା କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଏବେ ନିଜ ସହିତ ଆଇଫୋନ ନେଇପାରିବେ।
ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏବେ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ନାସା ପ୍ରଶାସକ ଜେର୍ ଆଇଜେକମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରିଉ 12 ଏବଂ ଆର୍ଟମିସ୍ 2 ମିଶନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନିଜ ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମହାକାଶର ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାକାଶର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଇମେଲ୍, ମେସେଜିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶରେ ଫୋନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ନାସା ଏବେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଇଜେକମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଟିନଙ୍କ ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ ସେନା ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଠାରୁ ବଡ଼, ୟୁରୋପର ସୁରକ୍ଷା ସମୀକରଣକୁ କରିପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ୟୁରୋପ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ନିଜର ବାୟୁଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରୁଷ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସିଷ୍ଟମ ଫୋର୍ସରେ 87,000 ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ସାମରିକ ବାହିନୀରେ 70,000 ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ସେନା ସଂଖ୍ୟା ପୁଟିନଙ୍କ ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ ସେନାଠାରୁ 17,000 କମ୍। ୟୁକେ ଓ ୟୁରୋପର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦକ୍ଷ ସୈନିକ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟର କଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 100 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଚୋରାଚାଲାଣ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରି ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ 3ଟି ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇଛି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁ ଦୂରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାହାଜ ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ରାକେଟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନଙ୍କର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପରିଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୋଷ ନାରାହା। ଭାରତ ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ଚିହିଁକିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷରେ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣେ, ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଆମେରିକା ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, କାରଣ ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଆମେରିକାଠାରୁ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହାକି ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବଳକକୁ ଦୂର କରିବ।